નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેવા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 8ની અંદર ગુજરાતી વિષયની અંદર આપણે 1 થી 6 પાઠનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 1 થી 6 પાઠના સ્વાધ્યાયકારના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પણ કરી ચૂક્યા છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ નંબર 7 એટલે કે કાવ્ય છે પગલે પગલે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે ધ્યાનપૂર્વક ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જોવાનું છે, કાવ્યનો અભ્યાસ કરવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો ચાલો હવે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જઈએ। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 8 नी अंदर गुजराती विषय अंदर काव्य नंबर 7 एनु टाइटल है पगले पगले। तमे टेक्स्ट बुक अंदर जोई सको छो। टाइटल है पगली पगले, एना लेखक है संत बाळ। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया सरस मजानुं जे काव्य है संत बाळे लख्युं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे सरस मजाना ज काव्यनो अभ्यास करवानो छे। तो हवे आपणे कवि परिचय जोई लईए। तो संत बाळनो जन्म ईस्वीसन 1904 एटले कि विद्यार्थी मित्रों 26/8/1904 अंदर एनो जन्म थयो हतो अने मृत्यु 26/3/1982 अंदर एमनो मृत्यु थयो। तो विद्यार्थी मित्रों, संत बाळनो परिचयनी अंदर संत बाळनो जन्म मोरबी तालुकामां आवेला टोळ गाममां थयो हतो। कि संत बाळनो जन्म मोरबी तालुकामां आवेलुं टंक। विद्यार्थी मित्रों, संत बाळनो जन्म मोरबी तालुकाना आवेला टोळ गाममां थयो हतो। संत बाळनुं संसारी नाम शिवलाल हतुं। संत बाळनुं संसारी नाम शिवलाल हतुं। तेओ क्रांतिकारी जैन संत हता। केवा हता? क्रांतिकारी जैन संत हता। तेमणे जैन धर्म, भारतीय दर्शनों તેમજ आध्यात्मिक विषयों विपुल साहित्य सर्जन कर्युं हतुं। समाज घडतरमां कार्यों एमणे कर्या हता। तेमनी प्रेरणाथी गुजरात अने महाराष्ट्र में केटलीक संस्थाओं मुनिश्रीना आदर्श प्रमाणे कार्य करी रही छे। सर्वधर्म प्रार्थना, विश्व वालस्य, महावीर, ब्रह्मचर्य साधना, धर्मानुबंध, विश्व दर्शन जेवा 10 पुस्तकों एमने आप्या छे। प्रस्तुत शौर्यगीत। तो पगले पगले काव्यनो प्रकार है शौर्यगीत। कूच में એટલે કૂચ ગીતમાં કવિએ ડગલે ડગલે આગળ વધવાનું કહ્યું છે। જીવનના માર્ગમાં મુશ્કેલી આવે તો તેનો સામનો કરી જીવન પંથને ઉજાળવાનું કહ્યું છે। તો કવિ સંત બાળે આ કાવ્યમાં હંમેશા આગળ વધવાની વાત કરી છે। જીવનની અંદર મુશ્કેલી આફતો ઘણી આવશે, પરંતુ એમનો સામનો કરવી અને જીવન પથ ઉજાળવાની વાત કવિએ કહી છે। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने देखाय छे काव्यनी अंदर सरस मजानुं अहींया शौर्यगीत छे। तो अहींया शब्दार्थ आपेला छे विद्यार्थी मित्रों। तो शब्द समजूती जोई लीए। शब्द समजूतीनी अंदर धोम, धोम एटले कि सूर्य, सखत तड़को एने धोम कहेवाय। शुं कहेवाय विद्यार्थी मित्रों? सखत तड़को पड़तो होय एने धोम कहेवाय। खांडू एटले तरवार, खांडू एटले तरवार। धैर्य एटले धीरज। दुर्गम एटले मुश्किल मार्ग। शिस्त एटले याज्ञा के नियम में रहेवुं ते एने शिस्त कहेवाय। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे जोईए काव्य। तो सरस मजानुं काव्यनुं हवे गान करीशुं। तो आपणे पण तमारी मारी साथे साथे गान करवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो हवे काव्यनुं गान करीए। पगले पगले सावध रहीने प्रेमळता प्रगटाए जा। पगले पगले सावध रहीने प्रेमळता प्रगटाए जा। अंतरने अजवाळे वीरा पंथ तारो कापे जा। पंथ तारो कापे जा। कांटा आवे कंकर आवे, धोम धखनती रेती आवे। कांटा आवे कंकर आवे, धोम धखनती रेती आवे। खांडानी धारे
धारी चाल्यो जा, धैर्य धारी चाल्यो जा, दुर्गम पंथ काप्यो जा, दुर्गम पंथ काप्ये जा, हिम्मत तारी खोतो ना, स्वार्थ सामे जोतो ना, हिम्मत तारी खोतो ना ने, स्वार्थ सामे जोतो ना, शिस्त शांति ने सेवानो तू पाठ सौने आपे जा, पाठ सौने आपे जा, दुर्गम पंथ कापे जा, दुर्गम पंथ कापे जा, पगले पगले सावध रहीने प्रेमळता प्रगटावे जा, प्रेमळता प्रगटावे जा, अंतरने अजवाळी वीरा, पथ तारो काप्यो जा, पंथ तारो काप्यो जा। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં સરસ મજાનું ગીત આપ્યું, તમારે પણ તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જોઈ અને સરસ મજાનું આ ગીત ગાવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે કાવ્યની સમજૂતી લઈએ। તો અહીંયા કાવ્યની સમજૂતીની અંદર તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે પગલે પગલે સાવધ રહીને પ્રેમળતા પ્રગટાવ્યો જા, એટલે કે પગલે પગલે એક પગલું મૂકવું, બીજું પગલું મૂકવું, એમ એક પગલું આગળ મૂકવું, બીજું પગલું આગળ મૂકવું, પણ સાવધ રહીને એકદમ સાવધ એટલે કે સાવધાન રહીને પ્રેમળતા પ્રગટાવજો, સાવધ પણ રહેજો અને બીજા સાથે પ્રેમળતા પણ પ્રગટાવજો। અંતરને અજવાળે વીરા પંથ તારો કાપ્યો જા, કે અંતર વળે ગમે તેટલું દૂર હોય, અજવાળું હોય કે અંધારું હોય, વીરા વીરા એટલે ભાઈ, કે અંતરના અજવાળે વીરા પંથ તારો કાપ્યો જા, કે અંતરના અજવાળે વીરા પંથ એટલે તો ગમે તેટલો મુશ્કેલ માર્ગ હોય, ગમે તેટલો દૂર માર્ગ હોય, ગમે તેટલું દૂર હોય, પણ પંથ તારો કાપ્યો જા, તારો રસ્તો કપાઈ જશે। કાંટા આવે કંકર આવે, ધમ ધોકતી રોતી આવે, કે રસ્તાની અંદર કાંટા પણ આવશે, કંકર એટલે કાંકરા પણ આવશે, કાંટા પણ આવશે, અને ધમ ધમ એટલે કે ધોકતી એટલે કે જેમ ઉનાળાની અંદર રેતી તપે છે ધૂમ ધકતી રેતી પણ આવશે, પણ તારે હારી જવાનું નથી। ખાડાની ધારે જેમ તલવારની ધારે ધૈર્ય ધારીને ચાલો જાજે, કે તલવારની ધાર ઉપર ચાલી અને તારું ધીરજ ખોતો ના, દુર્ગમ પંથ આવી જાવ, ભલે દૂરનો માર્ગ હોય પણ તું કાપ્યો જા, હિંમત તારી ખોતો ના અને સ્વાર્થ સામે જોતો ના, કે તારી અંદર જે તાકાત છે, તારી અંદર જે હિંમત છે, બહાદુરી છે એ ખોતો ના, અને તું સ્વાર્થ સામે જોતો ના, કે સ્વાર્થની સામે ક્યારે પણ જોતો નહીં। શિસ્ત શાંતિ અને સેવાનો તું પાઠ સૌને આપ્યો જા, કે શિસ્ત શાંતિ અને સેવાના પાઠ તું સૌને આપ્યો જા, અને દુર્ગમ પંથ કાપ્યો જા, દુર્ગમ પંથ કાપ્યો જા। સરસ મજાનું કાવ્ય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ધ્યાનપૂર્વક જોવાનું છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કાવ્યના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન ટેક્સ્ટ બુકને આધારે કરીશું। તો હવે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપણે કાવ્યનું સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા છીએ। હવે આપણે વર્કબુકની અંદર આપેલા પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કરીશું। તો પ્રશ્ન નંબર 1, નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો। અહીંયા જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને વૈકલ્પિક પ્રશ્નો આપેલા છે। તો વૈકલ્પિક પ્રશ્ન નંબર 1, કવિએ પંથ કેવી રીતે કાપવાની વાત કરી છે? 4 ઓપ્શન આપ્યા છે, ધીરે ધીરે, બી ઉતાવળે, અંતર ઉજાડીને, નામ ઉજાડીને। તો શું આવશે જવાબ? અંતર ઉજાડીને। તો તમારે સી જવાબ લખવાનો રહેશે। પ્રશ્ન નંબર 2, ખાડાની ધારે કેવી રીતે ચાલવાની કહે છે? ખાડાની ધારે તમારે કેવી રીતે ચાલવાનું કહ્યું છે કવિએ? સાચવીને, ધીરજથી, ગંભીરતાથી, સમય સંજોગો જોઈને। તો શું આવશે? ધીરજથી। શું આવશે? બી જવાબ આવશે। પ્રશ્ન નંબર 3, કવિ કોને અજવાળવાનું કહે છે? ઓરડાને, શેરીને, અંતરને કે ગામને? તો અંતરને। સી જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। શું જવાબ આવશે? સી। તમારે ધ્યાનપૂર્વક પ્રશ્નના જવાબ જોવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 4, તો પ્રશ્ન નંબર 4 છે, જીવન પથ કેવો છે? ગમ ભરેલો, દુર્ગમ, કંટક છાયો કે સુગમ? તો શું આવશે? બી આવશે, દુર્ગમ ભયો। કવિએ 5મો પ્રશ્ન, કવિએ શું ન ખોવાનું કહે છે? તો હિંમત। સી જવાબ આવશે।
પ્રશ્ન નંબર 6, પગલે પગલે કાવ્યના કવિનું નામ શું છે? તો એ જવાબ આવશે સંત બાળ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વૈકલ્પિક પ્રશ્ન તમારે શાંતિપૂર્વક જોવાના છે અને ધ્યાનપૂર્વક તમારે શાંતિથી એના જવાબ લખવાના છે વર્કબુકની અંદર. પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો. પ્રશ્ન નંબર 1, કવિ પગલે પગલે શું કરવાનું, કવિ પગલે પગલે શું પ્રગટાવવાનું કહે છે? તો એનો જવાબ છે કવિ પગલે પગલે પ્રેમળતા પ્રગટાવવાનું કહે છે. પ્રશ્ન નંબર 2, કવિ, પ્રશ્ન નંબર 2 જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે ધ્યાનપૂર્વક તમારી વર્કબુકને જોવાની છે. કવિ વીરા સંબોધન કોના માટે કહ્યું છે? તો કવિ વીરા સંબોધન આપણા સૌને માટે કર્યું છે. પ્રશ્ન નંબર 3, કવિ સ્વાર્થ સામે જોવાનું ના કેમ કહે છે? તો કવિ સ્વાર્થ સામે જોવાનું ના કહે છે કારણ કે માણસ નિસ્વાર્થ બનીને જીવવું જોઈએ, તેથી બીજાની શિસ્ત, શાંતિ અને સેવાનો પાઠ મળી રહે છે. એટલા માટે કવિએ સ્વાર્થ સામે ના જોવાની વાત કરી છે. રસ્તે ચાલતા વચ્ચે શું આવે છે? રસ્તે ચાલતા વચ્ચે કાંટા આવશે, કાંકરા આવશે, તડકા આવશે, તપેલી રેતી પણ આવે છે. કવિ સૌને શું આપવાનું કહે છે? કવિ સૌને શિસ્ત, શાંતિ અને સેવાનો બોધ આપવાનું કહે છે. પ્રશ્ન નંબર 5, અહીંયા 5 પ્રશ્નો છે. 5 પ્રશ્નો આપણે જોઈ લીધા છે. અહીંયા નીચેનો ભાવ દર્શાવતી પંક્તિઓ કાવ્યમાં શોધીને લખો. તું તારી હિંમત ગુમાવીશ નહીં, શ્વાસ તરફ જોઈશ નહીં, તારા જીવન દ્વારા સૌને શિસ્ત, શાંતિ અને સેવાનો બોધ આપતો રહે. તો એનો જવાબ છે હિંમત તારી ખોતો ના, સ્વાર્થ સામે જોતો ના, શિસ્ત, શાંતિ અને સેવાનો તું સૌને પાઠ આપ્યો જા. આગળની પંક્તિ છે, કાવ્યની અંદર ખૂટતી પંક્તિ લખો. પગલે પગલે, તો પગલે પગલે સાવધ રહીને પ્રેમળતા પ્રગટાવ્યો જા, અંતરના અજવાળે વીરા પંથ તારું કાપ્યો જા, કાંટા આવે, કંકર આવે, ધમધોકતી રેતી આવે, ખાંડાની ધારીની ધારે ધૈર્ય ધારી ચાલુ જા, ધૈર્ય ધારી ચાલુ જા. નીચેના શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો. સાવધ એટલે એનો અસાવધ. અજવાળું, તો એનું શું થાય? વિરુદ્ધાર્થી અંધારું. પ્રેમ, તો ધૃણા. ચોથું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દુર્ગમ, તો સુગમ. સ્વાર્થ, તો નિસ્વાર્થ. પ્રશ્ન નંબર 6, નીચેના શબ્દોને અર્થ આપી વાક્ય બનાવો. સાવધ એટલે સાવચેત. વાક્ય, સીધા સાવધ રહેનાર વ્યક્તિ સુખી થાય છે. પંથ એટલે માર્ગ. પ્રેમળતાનું પંથ અગ્નિ જ્વાળા જેવું હોય છે. સ્વાર્થ, પોતાનું હિત. મોટાભાગના લોકો સ્વાર્થનું જ વિચાર કરતા હોય છે, પોતાનો જ વિચાર કરતા હોય છે. દુર્ગમ, મુશ્કેલ. જંગલમાંથી પસાર થતો માર્ગ ઘણો મુશ્કેલ હોય છે, દુર્ગમ હોય છે. શિસ્ત, અનુશાસન. અમારી શાળા આચાર્ય શિસ્તના આગ્રહી છે. નીચેના શબ્દોનો અર્થ આપી વાક્ય પ્રયોગ કરો. પગલું, પગને તળિયાળું છાપ, પગની નીચેલી તળિયાળી છાપ. એ રીતે તમારે અહીંયા અર્થ આપીને વાક્ય બનાવવાના રહેશે. ડગલું એટલે 2 પગલાંનો વચ્ચેનું માપ. અંતર એટલે અંત, મનનું અંત. એ રીતે અહીંયા વિદ્યાર્થી વાક્ય બનાવવા રહેશે. નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. પંથ કાપવું એટલે રસ્તો કાપવું, આગળ વધવું. વાક્ય, ગાઢ જંગલ વચ્ચેથી પથ કાપવું ઘણું મુશ્કેલ હોય છે. ખાંડાની ધારે ચાલવું ઘણું મુશ્કેલ, ઘણું જ વિકટ માર્ગે ચાલવું. 3, હિંમત ખોવી, આશા છોડી દેવી. ધંધામાં વારંવાર નિષ્ફળતા મળતા ધનપાલ શેઠે હિંમત છોડી દીધી. નીચેના દરેક સંજ્ઞાનો પ્રકાર જણાવો. ઝાડ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઝાડ તો જાતિવાચક સંજ્ઞા. બગીચો તો જાતિવાચક સંજ્ઞા. ભારતીય વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. ભારત વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. સમાજ સમૂહવાચક સંજ્ઞા. ફરજ ભાવવાચક સંજ્ઞા. અને રમત જાતિવાચક સંજ્ઞા છે. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશ ક્રમમાં ગોઠવો. અહીંયા પગલું, અંતર, કાંટો, શિસ્ત, શાંતિની પાઠ. તો પહેલાં સ્વર આવશે અંતર, પછી કાંટો, પછી પગલું, પછી પાઠ, શાંતિ અને શિસ્ત. આ રીતે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખવાનું રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોષ્ટકમાં આપેલા સમાનાર્થી શબ્દો જોવાના છે. સભર તો ભરપૂર. પંથ એટલે રસ્તું. સ્તંભ એટલે થાંભલું. આજીજી એટલે વિનંતી. નિર્ભય એટલે નિડર. જોર એટલે બળ. ઉર એટલે હૃદય. સ્મિત એટલે હાસ્ય. અને કંચન એટલે સોનું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે ધ્યાનપૂર્વક તમારું ગૃહ કાર્ય તરીકે તમારે આ સંપૂર્ણ પ્રશ્નો તમારી વર્કબુકમાં લખવાના રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 8ની અંદર ગુજરાતી વિષયની અંદર કાવ્ય નંબર 7 પગલે પગલે, તો શરૂઆતની અંદર આપણે સંત બાળ કાવ્યનો પરિચયની અંદર લેખક પરિચય જોયો.
ત્યારબાદ કાવ્યનું ગાન કર્યું, ત્યારબાદ શબ્દાર્થ જોયા અને વિદ્યાર્થીઓને કાવ્યની સમજૂતી મળી અને એના પછી આપણે કાવ્યની અંદર સ્વાધ્યાયકારના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કર્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે PDF મૂકી રહ્યા છીએ એ PDFના દરેક પ્રશ્ન તમારી વર્કબુક અને ગુજરાતી નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખવાના રહે છે. નમસ્કાર, થેન્ક યુ.